Dear guests, we are glad to welcome you at our seminar. I will start with a short technical announcement. Our seminar lasts for 1.5 hours, and in the end there will be time for questions and answers. And the languages of our seminar are Ukrainian and English. If you want to hear the simultaneous translation into the respectively other language, please click on the globe, which can be seen in the bottom of your screen in Zoom. Thank you, and I would like to ask Natalia Friesen to continue. Thank you, Lena. Дякую. Доброго часу доби всім, хто приєднався до нас. Welcome into our second seminar in the newly launched series, Historians and the War, Rethinking the Future. My job is very small today. I will briefly introduce our initiative, and then I'll pass on the torch to Gilinada, who will be hosting our very important event today. We have been witnessing for the last 3 months, or already more than, all kinds of developments in the context of the brutal invasion by the Russian Federation of the sovereign Ukraine. And as a result, historians and many other scholars have been facing urgent need to reconsider and reconceptualize the very basic concepts of what we are operating by when we think of history, modern history in particular, European history in particular, and especially when it comes down to the evolvement and maintenance and pursuit of 20th century empires and nation states, regimes, ideologies, remembrance of World War II, and crimes against humanity. So these needs are very pressing, and exactly in response to these needs, an international initiative has been launched. And I'm very proud to be part of this initiative and represent the Canadian Institute of Ukrainian Studies, along with my institution. A few other partners who I'd like to mention have been behind and participating in it. German Ukrainian Historians Commission, which is represented today by its co-chairs. I think they are in the room, Dr. Martin Schulze-Wessel and Professor Dr. Yaroslav Hrytsak. We also have partnered with the Department of Eastern European History at Munich University, and Dr. Martin Schulze-Wessel is again representing this institution. Our partner in Ukraine is Ukraine-based scholarly journal, Ukraina Moderna, a very important portal known to many of us in the room, and Dr. Gilinada Grinchenko, editor-in-chief, is today in the room. And at this moment, I'd like to pass on my word and my spot to Dr. Gilinada, who will be introducing our speakers today and will be hosting our event. Welcome yet again. Дякую, пані Наталя, за представлення, за розпочату роботу нашого семінару. Дуже коротенько я розкажу про його загальний дизайн, про загальну ідею. General idea of its design, the general basic idea that we had in mind when we were preparing this seminar. We have 4 experts, and we will be working. І після цього в нас буде загальна відкрита дискусія. Доповіді будуть невеликими за таймінгом, і я дуже прошу дотримуватися цього нашого регламенту, говорити не більше 15 хвилин. Те, на що ми будемо звертати увагу і з якими питаннями ми виходили на цей семінар, їх було кілька, вони доволі таки загального плану, і починали ми розмірковувати над нашою темою з питання, що ми загалом маємо на увазі, коли говоримо про переосмислення Другої світової війни, які конкретно факти, інтерпретації, події, що ми маємо переосмислити. Окремим питанням ми виносили на наше таке розмірковування проблему, що не підлягає переосмисленню, чи загалом існують певні такі усталені моменти, які не можна і не треба переговорювати, переосмислювати чи переакцентовувати. І ще одне питання, яке ми ставили перед собою, це що, на нашу думку, як істориків, може відбутися після такого переосмислення, куди воно нас приведе, і загалом навіщо ми починаємо переосмислювати і говорити про якісь нові підходи до проблематики Другої світової війни. Вже коли ми працювали над семінаром і обмінювалися думками,
вами, стало зрозуміло, що ми будемо говорити не тільки і не стільки про саму Другу світову як окрему подію, таку замкнену в часі, скільки, і, напевно, головним чином про те, що за нею йшло, тобто про проблему історичної пам'яті, про наслідки, про впливи і про ті інтерпретації, які зараз використовуються для тих цілей, які в нас винесені і для тієї ситуації, яка в нас зафіксована в назві нашого семінару, тобто під час сучасної війни Росії в Україні. Першим нашим доповідачем, першою експерткою я запрошую Олену Стяжкіну. Олена Стяжкіна з Києва, вона зараз знаходиться в Києві, вона працює в Інституті історії України Національної академії наук України. І, Олена, будь ласка, слово вам, 15 хвилин, дуже прошу, будемо дотримуватися регламенту і потім будемо збирати питання до всіх наших учасників. Будь ласка. Дякую дуже, шановні колеги, дякую вам за те, що можу вас побачити, дякую організаторам за можливість говорити тут, і дякую Збройним силам України за те, що наш семінар взагалі може відбутися з українськими учасниками, за те, що Україна стоїть і вистоїть. Отже, моя сьогоднішня невеличка не доповідь, а роздуми мої презентують три позиції. Я хочу поговорити про нормалізацію злочину Другої світової війни, про хронологію Другої світової війни і про варваризацію як стратегію, тактику, а не як наслідки жорстокості в період Другої світової війни. Отже, нещодавно в газеті New York Times Тімоті Снайдер написав статтю, яка багато що пояснювала світові про те, що відбувається. Як ви пам'ятаєте, ця стаття називалась «Ми маємо це сказати, Росія – це фашизм». Оксана Забужка додала до цього трошки раніше. Вона сказала, що українці зараз – це євреї Європи. І зрештою Тімоті Снайдер і Оксана Забужка збігаються в тому, що вони запропонували припиняти заплющувати очі на те, що відбувається, а назвати Московію Третім Райхом зі всіма його складовими, який тепер має на меті знищити українців, оскільки вони не мають права на існування, тому що вони українці. Коли ми обговорювали цей текст з прекрасною докторкою Тамарою Вронською, яка започаткувала цілі напрями в історіографії українській щодо сімейного заручництва, щодо депортації, щодо покарання повторниками і таке інше, вона сказала дуже важливу річ. Вона сказала, я повністю згодна і з пані Оксаною Забужка, і з Тімоті Снайдером, але те, що я тут бачу, я бачу тут увесь радянський, російський комунізм, як він є. Я бачу все те саме і нічого нового. Розстріли у потилицю без суду і слідства, депортації, крадіжки, мародерство, зміна прізвища дітей, проголошення цілих народів зрадниками, проголошення всіх незгодних шпигунами і таке інше. Вона сказала, що це не тільки за Сталіна, це і за Леніна, і за Сталіна, і за Хрущова, і за Брежнєва, і завжди. То моє питання, перше, полягає в тому, як так сталося, що ми можемо розказати світові про себе тільки через логіку нацизму. Хоча самі ми бачимо це абсолютним повтором того, що українці прожили в ХХ столітті. Як після Анни Аренд, яка все всім пояснила, світ не бачить очевидних речей. Тож мені здається, що тут варто говорити про нормалізацію радянського, яке відбувалось повсякчас, в тому числі і в історичних дослідженнях також. Можна багато знайти підстав для нормалізації радянського. Ну, скажімо, велика руська культура, де темна, маленька людина шукає собі бабцю, щоб вбити її і з'ясувати, чи він тварь дрожаща, чи право імеє. А потім зробити якийсь бунт
і померти п'яною на самоті. Ну, велика руська культура, безодні взагалі закликають так увагу, це зрозуміло. Ну, звісно, це економіка, це торгівля, це вигода. Але дві інші підстави, це не тільки дві інші, їх більше, але дві інші підстави заслуговують на те, щоб їх означити більш детально. Інша підстава нормалізації радянського полягає у імперському погляді на самих себе і на історію, яку так чи інакше сповідували, в певному сенсі і сповідують декотрі пересічні громадяни Європи, декотрі політики і навіть декотрі історики. Оцей імперський колоніальний погляд на все, що відбувалося, означав, що право сили, право великої країни є незаперечним, оскільки малих країн, і малих народів і таке інше, їх ніби не існує у полі зору гігантів. Ну, зрештою, у Вінстона Черчилля є прекрасна фраза в цьому колоніальному сенсі. Після того, як завершується війна гігантів, починається війна пігмеїв. Навряд чи зараз український народ зголосився б вважати себе пігмеєм, але цей колоніальний імперський погляд, він мав місце і в історичному знанні, і, що важливо, у політичному дискурсі. І дещо має, повторюю зараз. І ось наступна підстава для цієї нормалізації – це Друга світова війна. Це практики її меморіалізації, це приватизація перемоги Росією, це сцементування мови приватизації, коли в західних роботах використовується слова Russian і Russisch, коли йдеться про армію, яка вийшла на терени Європи, яка боролася із нацизмом і таке інше. Тож за цією формулою перемогу здобув великий руський народ. Жертвами були пересічні радянські люди. А зрадниками були українські націоналісти, литовські націоналісти, кримські татари, кремли і таке інше. От в цій формулі не дивно, що Німеччина вибачалась перед Росією, хоча найбільш постраждалими територіями були території України і Білорусі, і хоча в армії цій червоній, потім радянській, 7 мільйонів українців брало участь у битві з нацизмом. Не дивно, але саме тут проходить нормалізація злочину. Оскільки і навіть ми, історики, визнаючи, що пакт Ріббентропа-Молотова мав місце, все ж не називаємо Радянський Союз призвідником Другої світової війни. Ми говоримо про це через кому. Ми намагаємось зробити вигляд, що але ж вони перемогли, і вони перейшли на сторону світла і таке інше. Італія також перейшла на сторону світла, проголосивши Німеччині війну в 43-му році. Але це не позбавило Італію відповідальності за фашизм. А пакт Ріббентропа-Молотова і розчленування Польщі, і потім в радянських документах 1939 року було написано так: «Населення бившої Польщі». Я уявляю собі, як почувалися поляки, які виявились населенням колишньої Польщі. Так? І зрештою вийшло так, що Ялтинсько-Потсдамський мир... The Yalta-Potsdam peace became this kind of shirm, this kind of wall where the world kind of closed its eyes on the Soviet colonialism that arose and strengthened. Країни Балтії, Україну, країни Східної Європи і таке інше. Тож виходить, що нормалізація злочину 1939 року призвела до того, що визнані законними цілями оці країни і залишились законними цілями, і практика стосунків з ними залишається актуальною до сьогодні, оскільки Росія потрапила в часову петлю
де вона постійно програє сценарій Другої світової війни, де вона постійно хоче отримати свої законні цілі, і вона так чи інакше робить це із Грузією, робить це в 2014 році з Україною, світ дозволяє їй це, і ніби Ялтинсько-Потсдамський мир знов і знову відтворюється на практиці. Це нормалізація злочину, де Друга світова війна зіграла, на мою думку, історіописання і меморіалізація зіграла дуже важливу роль. Друга теза така. Більшість істориків, пише Кріс Лоренс, вважали, що відстань в 50 років робить гарячу пам'ять плюс-мінус теплою і охолоджується взагалі оця вся болючість пам'яті. Але, як і Тоні Джад говорить, у нас надлишок пам'яті, і ми нічого не можемо з цим зробити. А якщо ми нічого не можемо з цим зробити, не тому, що в нас дійсно надлишок пам'яті, але ми нічого не можемо з цим зробити, тому що в нас є незавершений процес, незакритий гештальт. Багато істориків говорять про те, що не можна відділяти Першу і Другу світові війни. Всі карти, розіграні в ХХ столітті, вже лежали на столі Першої світової війни. Бажання незалежності, імперіалістичні прагнення, бажання визволення, виходу з імперії, бажання створити нову імперію і таке інше. Друга світова війна знов розіграла ті самі карти, але знову залишила на столі цілу колоду, якщо можна використовувати цю метафору, нерозіграних карт. Якщо історики будуть дивитись на нас через 200 років, мені здається, що вони назвуть ці процеси Великою столітньою світовою війною. Бо після 45-го року нічого не припинилось. І те, що почалося після 45-го року, не можна звести до холодної війни, яка була лише сегментом. Все продовжується до сьогодні. Після 45-го року українці б'ються з Кремлем до кінця 40-х, початку 50-х. Литовці б'ються до 49-го року. Латиші б'ються до 47-го. З 45-го року виходить на сцену Алжир, і починається Алжирська війна трохи пізніше, йде, і поки Франція не визнає незалежність Алжиру. Потім Перша індокитайська війна, Друга індокитайська війна, і тут постає В'єтнам такий, де зіткнулись дві сили. Потім 60-й рік, коли колонії отримують незалежність. Тобто, з одного боку, імперії руйнуються і після Другої світової війни. А в той самий час Радянський Союз зміцнює свої імперські позиції. Він нарощує свій колоніалізм, скажімо, заміняючи в 68-му році проксі уряд в Чехословаччині на абсолютну окупацію. І, зрештою, коли ми говоримо про 80-ті, початок 90-х, то Балканська криза – це не Балканська криза, це ті самі карти, які лежали на столі 14-го року, де хорвати не хотіли бути частиною королівства СХС, вони хотіли бути хорватами і жити в незалежній державі, знову вони не хотіли бути частиною Югославії. І Балканська криза – це продовження оцих всіх історій, які виявились незавершеними до тої пори. Росія залишається в цьому полі Другої світової війни. Росія залишається єдиною імперією, яка не визнає свого розпаду, яка не розпалася остаточно. Отже, вона знов і знов бачить своїми законними цілями не тільки Україну, а й Грузію, не тільки Грузію, а й країни Балтії, і Польщу. І я боюся, що вона бачить своїми законними цілями також Чехію, Словаччину, і Румунію, і якусь частину Німеччини, бо процес Другої світової війни, на мій погляд, мав би завершитись із падінням останньої імперії. І коротенька третя теза про варваризацію війни. Для мене це важливо в контексті того, що відбувається сьогодні. Омер Бартов написав книжку про Східний фронт і варваризацію війни, де він сказав, що жорстокість з обох сторін призвела до того, що війна стала носити оцей варварський характер. Я пропоную подумати про це з іншої точки, з іншого боку.
Мені здається, що варваризацію війни слід розглядати як норму військової доктрини Росії. Мені здається, що це дуже важлива теза. І якщо б ми дозволили собі це побачити раніше, ми б сьогодні не жахнулись Бучі. Світ би не жахнувся Бучі, і Тімоті Снайдеру не треба було б пояснювати Росію через нацизм. Росія завжди воює величезним кількістю людей, яких вона не шкодує. Вона використовує сімейне заручництво для примусу до війни. Хто здався в полон, сім'я того буде покарана, вислана або розстріляна. Загороджувальні загони, використання п'яних людей, ці наркомовські 100 грамів перед кожною атакою, 200 грамів в 42-му році, коли було зовсім важко. Тобто Росія ніколи не ставиться до окупованих людей, як до людей, власне, своїх окупованих людей, спалити продовольчі склади, зруйнувати комунальні підприємства, водогін, електрику, залишити людей голих, босих, а потім прийти з чекістськими групами і провести зачистку. Слово «зачистка» в радянській системі означає не зачистка від мін. Вона означає ліквідацію, фізичну ліквідацію зрадників, колаборантів, колишніх людей, не таких людей і таке інше. Ми можемо говорити про мародерство, грабунки як спосіб ведення війни. Вони так робили в Другу світову війну, не тільки на німецьких землях, а, скажімо, і на чеських, які вони ніби звільняли, ніби це були люди, які на них чекали. Вони так робили в Чеченську війну, вони так робили в Грузинську війну, вони так роблять завжди. Варваризація війни – це їх спосіб військової доктрини, сексуальне насильство, таврування місцевого населення і таке інше. Отже, завершуючи, я хочу сказати наступне. В логіці варваризації війни, якщо, не дай Боже, Київ паде, то ми з колегами, які тут сидять, опинимось або в масових могилах, ви нас не знайдете, або ми можемо, не дай Боже, вийти отак на конференцію і говорити «Велика Отечественна війна – це війна російського народу». Не вірте нам. Не вірте нам, оскільки як так може бути, то це означає, що автомат націлений на наших дітей. Тож не вірте і тоді, якщо ви побачите наших героїв з Азовсталі, коли вони будуть говорити, що вони нацисти і таке інше, і 5-10, і вони полюбили Путіна. Не вірте, бо це результат варваризації війни як військової доктрини Росії. Дякую за увагу. Дякую, пані Олена, за поставлені питання, за той останній акорд, який ви зараз зробили. Дуже дякую. І, напевно, ми дійсно будемо трошечки передихнемо, будемо збирати питання. І, не знижаючи темпу, я передаю слово Олександру Лисенко, Інститут історії України і відділ історії України періоду Другої світової війни. Будь ласка, пане Олександре. Дякую. Ми домовилися з організаторами цього заходу про певні питання, які сьогодні будемо обговорювати. І моя зона буде означеними загальними такими методологічними речами, можливо, надто загальними. Але я сподіваюся, що вже в ході дискусії, під час відповіді на питання, ми зможемо дещо конкретизувати. Отже, я для початку хотів би визначитися з існуючою системою координат, у якій працюють фахівці з історії Другої світової. Йдеться, по-перше, про необхідність здійснення інвентаризації того, що зроблено на вже добре освоєних ділянках наукового пізнання. По-друге, про позначення тих тематичних сегментів, які потребують спеціального, детального опрацювання. По-третє, з'ясування наявності та доступності корпусу джерел для студіювання недостатньо розробленої проблематики. І четверте, це вибір адекватного дослідницького інструментарію для здійснення наукового пошуку. Виконання вказаних надзавдань розкладається на спеціальні операції. Насамперед, на мій погляд, це пошук аргументації на користь розроблення тих чи інших питань у певних масштабах, макро та мікрорівень, у наукових парадигмах та концептуальних побудовах. Ми з професором Грінченко
обмінюючись думками про те, що ми будемо сьогодні дискутувати, обговорювали питання про те, що чи слід переписувати історію, чи її слід писати. І ми зійшлися в тезі про те, що попри масу літератури з історії Другої світової війни, зокрема в Україні, ми мусимо, очевидно, все-таки писати історію по-новому, писати її з нуля, бо у нас дуже багато речей, які ми можемо просто не зауважувати, а йти по нібито освоєній цілині. Письменник Биков стверджує, війна не породжує нових тенденцій, вона стимулює вияви існуючих тенденцій, як позитивних, так і негативних. Загальні тенденції, це теж загальновідомо, найбільш рельєфно виявляються на макрорівні, який пов'язаний у першу чергу з масштабними явищами, процесами. І тут у центрі об'єктивно постають власне державні утворення, структури, армія, ідеологія, економіка, соціальні зрушення тощо. Не апологетизуючи етатистські підходи, бо, власне, мої наукові інтереси та й світоглядне філіокве лежить в іншому руслі, я хотів би стати на сторону тих, хто визнає, що цей ресурс для реконструкції протистояння в період Другої світової війни ще не вичерпаний. Справа в тому, що ми ще мусимо написати, от ми сьогодні на вченій раді дискутували питання про те, що варто написати все-таки з нуля історію комуністичної партії і продискутувати всю радянську епоху, чого ми ще не зробили. Можливо, все те, що сьогодні коїться в Україні, частково пояснюється тим, що ми не здійснили комплексну деконструкцію радянського міфу і компрометацію, власне, радянської дійсності як антигуманної. Крім того, велика зона для роботи науковців лежить у відтворенні процесу становлення розвитку політичної нації, державності в Україні. Нам належить також написати, власне, мілітарну історію, перебіг воєнних дій на Східному фронті, бо у радянській і російській версіях це, в принципі, модифікована концепція 10 сталінських ударів. Це дуже складно зробити, оскільки практично всі основні архіви зосереджені у Подольську в Російській Федерації, вони важко доступні, але навіть із тих матеріалів, які сьогодні є доступними для українських вчених, вже є такі спроби, і вони визнані доволі успішними. Але ми далекі від завершення відтворення такої картини. І все ж, на моє глибоке переконання, незрівняно більшими пізнавальними можливостями володіють інші тематичні ніші і проблеми. Я їх тільки позначу, перелічу, бо їх дуже багато. Я думаю, що ви до цього десятка зможете додати ще більше, а може на порядок більше. Отже, почав би з того, що ми мусимо описати готовність або неготовність певного суспільства, або будемо говорити конкретно про українське суспільство до війни, алгоритм його втягування у війну та виходу з війни. Внутрішні ресурси соціуму у розрізі опірності ідеологічним інтервенціям і різним викликам та загрозам. Далі, моделі поведінки різних груп населення в умовах екстрем. Це те, що Олена Стяжкіна простежує в контексті складної, дуже суперечливої конфігурації людських взаємин, уявлень та оцінок один одного, етичних оцінок з позиції сьогоднішнього дня. Це дуже цікавий поворот, він дуже складний для сприйняття, він далекий від моралізаторства, він навпаки дистанціює нас як дослідників, але змушує дивитися на явище як набагато складніше, ніж це робилося до того. Гендер у всіх його аспектах, як, наприклад, пишуть про сексуальність, про жіночу сексуальність
у процесі розподілу гендерних ролей у бойових умовах Саммерфілд і Крокет, чи Алєксєєвич, наприклад, про витіснення радянських жінок на публічну, соціальну і мнемонічну периферію. Я собі тут дозволю одну цитату. Алєксєєвич розмовляла із командиром зенітної гармати Чудаєвої, і та сказала: кому мені потрібно було говорити, що я поранена, контужена? Спробуй скажи, а хто тебе потім на роботу чи заміж візьме? Ми мовчали, як риби. Це потім вшановувати нас почали через 30 років. А спершу ми таїлися, навіть нагороди не носили. Чоловіки носили, а жінки ні. Чоловіки переможці, герої, женихи. У них була війна, а на нас дивилися зовсім по-іншому. У нас, скажу я вам, забрали перемогу. Тихенько виміняли її на звичайне жіноче щастя. Перемогу з нами не розділили. І було прикро. Ось проста жінка, якими словами, якими метафорами передала явище, яке, на мій погляд, ще не вивчено. Дуже цікавий сегмент – це проблема групової ідентичності та як психологічного якоря для членів певних великих і малих, тимчасових і постійних соціальних когорт і груп, релігійних, маргінальних, мілітарних і так далі. Існує цікава зона – це проблематика колективної, корпоративної та індивідуальної пам'яті і механізми їх взаємодії. Нібито багато сказано, написано останнім часом, але до кінця ці механізми не з'ясовані, і ми не можемо сьогодні з упевненістю відтворити не тільки ці технології і механізми, а й результати. Тому що те, що ми сьогодні бачимо, от Олена Стяжкіна казала про надлишок пам'яті, у нас поєднується і надлишок пам'яті, і її дефіцит у деяких сегментах, і це треба також усвідомлювати. Бо деякі актори були відсторонені від мнемонічних процесів і процедур, а деякі надміру заангажовані. Причому оці надміру заангажовані, вони монополізували собі це право і конструювати пам'ять, і експлуатувати її. Далі надзвичайно цікава проблема, яка мене персонально захоплює, це девіація у всіх її формах і виявах. Теж цілина, яка потребує концентрованих зусиль, але і специфічних дуже документів, які, на жаль, і до сьогодні недоступні. Зокрема, в архіві МВС, в якому тільки професор Вронська остання працювала ще. Нарешті ставлення місцевого населення до військовослужбовців противника, бійців УПА, армії Крайової, червоних партизанів, співробітників тимчасових допоміжних управлінських структур на окупованих територіях, до геноциду євреїв та ромів, а також треба говорити, напевно, і про ставлення один до одного, конкуренція, зрада і інші речі. Хоча дуже цікавою зоною може бути навіть такий самостійний напрям, як соціальна солідарність і форми соціальної самоорганізації, які теж не вивчені. Етатистський підхід підм'яв абсолютно цю дослідницьку нішу, і ми за традицією такою консервативною описуємо все згори. От були дві диктатури, два тоталітарних режими, вони нав'язували економічні, політичні перетворення, культурні якісь рамки, і в цьому український соціум і інші соціуми жили. Насправді було не завжди так. Друге, нагальною потребою видається дискусія про евристичні межі джерел та перспективу освоєння нових емпіричних пластів. Я нещодавно, порівняно нещодавно, в останні 2 роки виявив для себе кілька таких груп джерел, і, можливо, я для себе це відкрив, для інших дослідників це було відомо, але коли я ознайомився з, наголошую, опитуванням, не допитами, а опитуванням німецьких, чеських, хорватських, словацьких
та інших військовополонених, яких брали радянські війська, і допитувало в політорганах, то виявилося, що це дуже цікаве джерело не тільки для пізнання того, як воювали, а й того, як відчували, як мімікрували, як пристосовувалися до полону ці люди. Ну, просто такий сюжет, який мене чисто дуже зворушив і спонукав до написання одного матеріалу, статті такої, але я думаю, що це такий масив, який заслуговує на опрацювання більш глибоке і системне. І також, коли ми говоримо про те, я сам це писав, що найбільший злочин радянської влади – це те, що вона не зафіксувала рефлексії, спогади, думки тих, хто пережив війну. Насправді, такі вибіркові спроби були. Ось та Державна надзвичайна комісія, яка збирала факти злочинів на території України СРСР, вона опитувала людей, які були свідками і Голокосту, і інших всіх злочинів. Але ця спроба не набула масового, системного, комплексного характеру, що знову ж таки залишає за мною право вважати, що радянська влада вчинила такий злочин. Критичної маси цих свідчень було достатньо для проведення процесів. От на цьому крапку і поставили. А далі ніхто цих речей не стимулював. Для історика об'єкт чи об'єкти, втілені у артефактах і текстах, вербальних, візуальних, аудіо, там, реалізованих, коли йдеться про евристичні можливості та обмеження джерел, то, окрім іншого, дослідник змушений враховувати низку певних обставин. Тут я буду якраз говорити про те, що нас до певної міри обмежує. По-перше, джерела, як правило, відтворюють одну чи кілька подій або долю однієї чи кількох людей. Друге, вони віддзеркалюють візію однієї людини чи певних груп, хай навіть великих і навіть глобальних, які виявляються, скажімо, в таких документах, як Статут ООН, чи конвенції Гаазькі, Женевські, чи навіть рішення Нюрнберзького міжнародного воєнного трибуналу і таке інше. Документи чи джерела часто містять навмисно чи ненавмисно спотворені факти і статистичні дані. Чимало з них важко верифікуються. Частина з них творилася у спосіб, який потребує спеціальних навичок прочитання, наприклад, ідеологічна продукція, матеріали архівно-слідчих справ, деякі нормативно-правові документи та інші. Крім того, їм притаманна відсутність повноти та вичерпності інформації про подію чи людину, і нарешті дуже багато джерел, на жаль, втрачені. На аналогічну полеміку заслуговують можливості номенклатура засобів інтерпретації, здатна розширити горизонти наукового пізнання. На переконання Жака Дерріда нічого не існує поза текстом, тому більшість наших наукових зусиль спрямована на роботу з джерелами. І тут, за браком часу, я не буду розвивати цю думку. Існує дуже багато способів, починаючи від герменевтики, закінчуючи структуралізмом, постмодернізмом, і кожен обирає свій інструмент, який йому видається найбільш креативним, дієвим і результативним. У сучасному науковому просторі співіснують паралельні, часто конкуруючі дискурси. І я вважаю, що проблемою, яку ми повинні усвідомлювати, слід вважати гармонізацію різнокаліберної дослідницької оптики, усунення штучних перепон до органічного поєднання результатів мікроісторичних студій та спроб творення метанаративу. Дякую. Дуже дякую, пане Олександре. Дякую ще раз за цю озвучену тезу, з якою ми йшли на цей семінар. Чи ми переписуємо і переосмислюємо Другу світову війну, чи ми маємо писати її наново, і наскільки це кінцевий процес, коли ми дійдемо кінця в цьому постійному переосмисленні і переписуванні. Дуже дякую за її артикуляції. Питання будуть трохи пізніше. І зараз ми
переходимо до наступного виступу, який буде більшою мірою сконцентрований вже не на переосмисленні подій певних Другої світової війни, скільки на місце пам'яті про війну, наскільки ця пам'ять впливає, формує, створює і має певні наслідки вже не як певна подія, а як феномен переосмислення та запам'ятовування того, що принесла з собою Друга світова війна. З великим задоволенням я запрошую Кая Струве, Університет Мартина Лютера, міста Галя, Німеччина, англійською мовою, так? Будь ласка. Yes, thank you very much for the introduction. I thought I would be the last speaker, so I thought I had a little bit more time, but I can start now. Yes, I would like to... Так, я хотів би звернути свою презентацію до питання пам'яті, згадування, і хотів би подивитися на те, як російська війна Russia's war against Ukraine might change the remembrance of World War II as a pivotal period of 20th century history. In the last decades here, the Holocaust has become the central, as the German philosopher Jürgen Habermas put it in the mid-1980s already, the negative signature of the 20th century. In Germany and also in many other countries. And on the international level, the Holocaust has become the main point of reference for an international morality. At the same time, however, there has been already a long and controversial debate about how significant other, especially Soviet, mass crimes are, and what are related to what plays alongside the Holocaust or other mass crimes of the Second World War. I believe that Russia's war against Ukraine is now raising these questions with a new urgency. On the one hand, this war also became possible because in Russia no real in-depth critical examination of the crimes of the Stalin era and of Soviet history has taken place. On the other hand, to a certain degree, the specific Western remembrance of the Second World War and of the 20th century that did not pay much attention to Soviet mass crimes contributed to the fact that Russia could avoid such a critical reckoning. I would like to try to make this clear on 2 points. The first point is that Vladimir Putin put forward denazification of Ukraine as one of the central aims of the war. The accusation that Ukraine is being ruled by a Nazi regime became even more important as a legitimization of the war after the first days when the original Russian plans for a short war had failed. However, unlike in 2013 and 2014, during the Euromaidan and the war in the Donbass, this accusation has hardly had a positive response in the international public, but has been largely rejected as absurd. The motive, however, that Ukraine is ruled by Nazis, and that is well known in Ukraine, goes back to the Soviet enemy image of Ukrainian bourgeois nationalism, which was largely a kind of synonym for fascism. The Soviet enemy image of Ukrainian nationalism as fascism included not only the collaboration with the Germans in the brutal suppression of the Soviet and Ukrainian people during the Second World War, but also that the Ukrainian nationalists were an element who had come into the country from the outside in German service and had no real support among the Ukrainian people. After being expelled again with the Germans by the victorious Soviet army, they continued their evil activities in the service of the enemies of the Soviet Union, primarily the Americans. Similar motifs apparently not only reappear in current Russian media about the war,
about the current war in Ukraine, but they also seem to have informed the expectation that Russian troops in Ukraine would meet little resistance and would be welcomed by many as liberators. It seems that it also influenced the initial Russian war planning and probably also Putin's decision to attack. The lack of a critical examination of the Soviet enemy image of Ukrainian nationalism contributed to the fact that 3 months ago, Russia started the largest war in Europe since 1945. Obviously, the new war in Europe did not result from insufficient critical examination of collaboration with Nazi Germany in Ukraine, as the term denazification suggests, but from a lack of critical examination of the Soviet regime and Soviet mass crimes in Russia. I would like to continue now with the second point, and this point is that in Germany and also in the international public, it has been largely overlooked that the memory of the Second World War, and more precisely the Great Patriotic War, 1941 to 1945 in Russia, at least in the time of Vladimir Putin, has not primarily remembered as a warning against a new war, but as military victory, confirmation of Russia's greatness and legitimacy of a claim to a privileged status among the international community. Obviously, in Russia, the memory of the Great Patriotic War served to prepare and legitimize the war against Ukraine. At the same time, however, especially in the German case, the view of Russia as a victim of German aggression and enormous crimes during the Second World War has contributed to the fact that in Germany, politicians and the wider public hardly noticed that a new war was emerging in Russia from the memory of the old one. However, in Ukraine, but also in the Baltic countries and Poland, it has been highlighted already for many years that the memory of the Great Patriotic War in Russia serves to avoid dealing with the crimes of the Stalin era, and that it has an aggressive character. In particular, it was required that required from Russia to address the years 1939 to 1941 and the suppression of anti-Soviet resistance in the years after 1944. Undoubtedly, as a result of the current war, views and experiences from these countries will and should be paid more attention to also in the Western public, and that they should more strongly influence, or they will clearly more strongly influence remembrance of the Second World War in the future. Regarding the question that is put also in the title of our seminar, what needs to be rethought, I believe that it's not just that Soviet mass crimes should be given more weight in the culture of remembrance in Germany or other Western countries, but that the current war raises also new questions regarding the history of remembrance of the Second World War in Germany and other Western countries during the post-war decades. It needs to be asked to which extent this process of remembrance and coming to terms with the past created also blind spots with respect to Soviet crimes and the Soviet regime. I believe that this is a question that needs to address or raise primarily for the Cold War era, and that is a problem that is rather deeply for Germany and also for other Western countries, deeply and part of very deep entanglements of the memory of World War II with some Cold War conflict, internal Cold War conflicts within the Western societies. And I would like to, that's my last point, I would like to finish with a short thesis on this that we also can elaborate on then during the discussion. So, for example, in the 1950s and 1960s, and to a certain degree also later, the concept of totalitarianism
was used to discuss similarities between the National Socialist and the Soviet regimes. This concept, however, lost influence, as did also public interest in Soviet mass crimes, in a certain connection with critical debates about German mass crimes and the growing role of the Holocaust in the remembrance of the Second World War. There seem to have been two main reasons for this. On the one hand, in West Germany, in the post-war decades, the reference to Soviet mass crimes and to the threat from the Soviet Union sometimes served to avoid a critical examination of the Nazi crimes. This then led to the fact that dealing with Soviet mass crimes, even this was not true in the concrete case, often met with a certain suspicion of attempting to push the topic that was actually relevant for Germany, namely its own crimes, into the background. And the second reason, or second context, is related to détente policy. In West Germany in particular, the policy of détente and a critical examination of the German crimes during the Second World War were closely related. As a well-known slogan from the peace movement of the 1980s peace and reconciliation with the peoples of the Soviet Union. That means a critical reckoning with the German past, and détente policy or Ostpolitik were closely interrelated and enforced each other. I believe that this continues to have an impact until today, not only in the sense that Russia is identified here with the Soviet Union as victim of German occupation and not Ukraine, but also that it contributed to the fact that a rather uncritical image of the Soviet Union and Soviet history became deeply rooted in Germany and maybe also other countries of the West. However, after the end of the Cold War, since the 1990s, there has also been a new discussion about Soviet mass crimes, which essentially goes back to the experiences of the Eastern European countries. And this relates also to differences in interpretation of the Second World War. And these different perspectives gained some momentum also on the European level since the accession of the East Central European and the Baltic countries to the European Union in 2004. And these experiences are essentially that there were two major criminal regimes in the 20th century European history, namely Nazi Germany and the Soviet Union under Stalin. As a result, I believe, of Russia's war against Ukraine, or a result of this war will also be that this view will become much more widespread beyond Eastern Europe. Thank you very much. Дякую, Кай. Сьогоднішні доповіді, вони наштовхують на, мій погляд, таку, чи не дуже недостатньо сьогодні проартикульовану думку, що якщо ми маємо незакінчену ще Другу світову війну, яка ще продовжується у часі, то чи можемо ми говорити про пам'ять про Другу світову війну як певний окремий об'єкт для вивчення і об'єкт для аналізу? Але це також роздумів. І ми маємо сьогодні ще один виступ. Будь ласка, Мартін Дін. Наскільки я знаю, виступ буде з презентацією, тобто ми будемо бачити слайди. Мартін Дін зараз є членом наукової ради меморіального центру Голокосту Бабин Яр Київ. Будь ласка. Thank you. I hope you can hear me clearly. Чути, так. I would like to thank Galinada and her team for the kind invitation to contribute to this symposium. In approaching this question, I must stress that for me, the aim is not to change the facts of World War II or in any way to diminish the enormity
of German crimes, most notably the Holocaust. I have studied in detail the role of Ukrainian local policemen in these crimes, and I'm unlikely to change my views about the evidence substantially. Rather, we have a situation in which a peaceful country has been subjected to a massive and unprovoked attack, and it is in this respect that some parallels and key insights into the events of World War II should be stressed. We've been asked to propose specific theses, so here are the 3 points I would like to make. First of all, viewing World War II primarily as an ideological struggle between democracy and dictatorship. Secondly, reassessing the Soviet campaign of reconquest in the wake of the advance in 1943 to 1944. And finally, acknowledging the massive scale of German efforts to erase the traces of their crimes in the light of new research. If we conceive of World War II, as it was for many people living in the West, as an ideological struggle between democracy and dictatorship, then the real declaration of war was the Molotov-Ribbentrop Pact in August 1939. And the conflict extends, obviously, into the Cold War. The Molotov-Ribbentrop Pact carved up Eastern Europe between two anti-democratic dictatorships with secret protocols that reassigned territories in the tradition of the 18th century partitions of Poland. The USSR also supplied considerable material aid to Nazi Germany right up to Hitler's double cross on June 22nd, 1941. It was this agreement, more than any other, that unleashed a massively destructive war upon the world. In 1940, the British very nearly extended military support to the Finns to help them defend themselves against invasion by the Soviet Union. Churchill wrote, "Finland shows what free men can do." In August 1941, before the US entered the war, Churchill and Roosevelt signed the Atlantic Charter. Inspired by Wilson's 14 points issued during World War I, the Charter laid out the agreed war aims of the two leading democracies. These included the renunciation of any territorial gains by the US or the UK, and an affirmation of the right to self-determination, which stipulated territorial adjustments must be in accord with the wishes of the people concerned. A stark contrast to the Molotov-Ribbentrop Pact or the behavior of the Soviet Union in the wake of the Yalta Agreement. Then in 1946, Churchill gave two speeches that expressed his concern, despite his personal defeat at the polls, not with the unpredictability of democracy, but rather with the denial of freedom in Eastern Europe and the threat posed to it in the West by the Soviet Union. In Fulton, USA, in March 46, he stated directly, "From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Behind that line, all these famous cities and the populations around them lie in what I must call the Soviet sphere, and all are subject in one form or another to a very high, and in many cases, increasing measure of control from Moscow. The communist parties, which were very small in all these eastern states of Europe, have been raised to preeminence and power far beyond their numbers, and are seeking everywhere to obtain totalitarian control. There is no true democracy." This statement was one of the clearest harbingers of the onset of the Cold War, which reflected the irreconcilable ideological opposition between Western democracy and communist-style dictatorship. Then in a second, perhaps more prescient speech given in Zurich, Switzerland in August of that year, he advocated openly for a new United States of Europe. He noted that the two world wars through which we have passed arose out of the vain passion of a newly united Germany to play the dominating part in the world. In this last struggle, crimes and massacres have been committed for which there is no parallel since the invasions of the Mongols in the 14th century. The guilty must be punished. Germany must be deprived of the power to rearm and make another aggressive war. But then Churchill proposed a remedy. It is to recreate the family of Europe and provide it with a structure under which it can dwell in peace, in safety, and in freedom. We must build a kind of United States of Europe. All that is needed is the resolve of hundreds of millions of men and women to do right instead of wrong. The
The structure of the United States of Europe, if well and truly built, will be such as to make the material strength of a single state less important. Small nations will count as much as large ones and gain the honor by their contribution to the common cause. The salvation of the common people of every race and of every land from war or servitude must be established on solid foundations and must be guarded by the readiness of all men and women to die rather than submit to tyranny. It is in the light of such statements by Churchill and the unique contribution made to European ideals by the people of Ukraine in the recent past that we must also acknowledge Zelensky's own well-chosen tribute to Churchill in his virtual speech to the House of Commons a few weeks ago. Here we see President Zelensky viewing the photographic scenes of Babi Yar as it appeared in 1941 through one of the viewing stones established by the Babin Yar Holocaust Memorial Center on the exact site where the photographs were taken. Thesis 2. Often missing from our understanding of World War II is the extensive campaign of reconquest conducted by the Soviet authorities in the years 1943 to 1945 and thereafter as they advanced westwards. The Soviet state used a variety of harsh measures to restore Soviet authority in occupied regions such as Ukraine, which took a number of years to achieve. In the years after 1944, partisan resistance persisted in Western Ukraine, and many people were exiled to Siberia as part of a broader campaign to subdue resistance. A foremost indication of this campaign of reconquest is the massive number of war crime trials conducted, which were aimed at everyone who had in some manner assisted the Germans during the occupation and included many who had joined Ukrainian partisan forces. In the 10 years between 1943 and 1953, more than 300,000 Soviet citizens were arrested for the crime of collaboration. Most served around 10 years in prison. Those convicted of more severe crimes faced the death penalty. In the years between 1943 and 1945, around 5% of those convicted were sentenced to death. A comprehensive and careful analysis of this massive program of punishment and the various political ends that it served remains to be integrated into our broader understanding of World War II. It is my expectation that the Ukrainian government will engage in every effort to bring to justice those who have committed war crimes on Ukrainian soil during the recent invasion. In this connection, my esteemed colleague, Father Patrick Dubois, has committed his organization, Yahad in Unum, to collecting evidence of war crimes from the current conflict. I thank him for this very important work. It was especially the uncovering of mass graves following the Russian retreat around Kiev, which highlighted the imperative to fully investigate and punish these crimes. Ironically, it was when the Red Army first managed to push the Germans back from Moscow at the beginning of 1942 that the Soviet extraordinary commissions began to uncover and carefully document the full extent of Nazi crimes. In response, the negative propaganda effect of these revelations, the Nazi leadership in turn tasked Paul Blobel, the former commander of Commando 4A, with exhuming and burning all the bodies from the mass graves created by the Einsatzgruppen and other Nazi killing squads. In terms of the Holocaust, the extensive measures taken by the Germans to erase the traces of their crimes in the East, known by the codename Sonderkommando 1005, have only recently been better understood thanks to the work of Andrew Angrick and others, revealing the massive scale of this cover-up. In my work on Babin Yar, inspired by Karel Berkhoff, I have discovered that additional information about the work of SK 1005 can be found from German aerial photography that was especially active during the years of retreat in 1943 to 45. On one photograph, this one here, I was able to recognize the bunkers built to house the prisoners who worked on the exhumations, confirming also the correct location of the mass shooting of Jews in September 1941. Here you see the outlines of the bunkers, and here's the guard tower, the shadow you can see here. It is a strange irony that it is a combination of German aerial photographs as well as post-war investigations of the activities of Sonderkommando 1005, which now give us some of the most detailed information about the mass killing sites mentioned so tersely in the infamous Einsatzgruppen reports. It is a combination of legal investigation and the modern techniques of digital forensics, which can also reveal the truth about Holocaust mass graves, as well as the more recent mass crimes that so sadly haunt us
today. I would like to conclude with a quote from Ruslan Kavatsiuk, one of my colleagues from the Babyn Yar Holocaust Memorial Center, who is now serving again with the Ukrainian military. He gave us this report on the first days of the war. First days of war were quick and very violent, and it seems our armed forces were very well prepared to meet the Russians. Basically, there was equipment and tanks that were destroyed that were bigger than 3 German armies. We took a lot of Russian soldiers out of the battlefield. They, however, were successful in the south, getting into the Kherson region of Crimea, out of Crimea, and almost encircling Mariupol on the Sea of Azov. This is a city of 500,000 people, and this city is heavily bombarded, and they are not allowing civilians out. And they are bombarding civilian infrastructure like hospitals and schools. And we have a kind of a pitch, like a ravine, and many people are in one grave right now with their bodies lying next to each other. And if you look at the pictures, it does remind you of the Second World War. And unfortunately, this is happening at the moment in Europe, and the world is helpless to stop this. In Ruslan's words, it does remind you of the Second World War. Unfortunately, in some ways that are very painful to describe. Thank you. Дякую, Мартін, за ваш емоційний виступ. Ми переходимо зараз до дискусії і до питань. І так, як лунала спочатку, просимо всіх ставити ваше питання в чаті, там, де вже є певна кількість записів, і я буду йти за хронологією їхньої появи. Одразу зверну вашу увагу на те, що є певні коментарі, я також їх буду зачитувати, для того, щоб їх можна було перекласти, якщо хтось потребує перекладу, і певна кількість питань, які адресовані як всім учасникам нашого сьогоднішнього семінару, так і є конкретні адресні питання. І починаю з питання Андрія Сазонова, він поставив його всім учасникам. Напевно, давайте я проанонсую кілька питань, і ми будемо переходити до відповіді. Отже, тут питання таке. Do you agree with the conclusion reached by Albert Seidel in his trilogy Stalin's Plan that Stalin was the architect of the Second World War? Тобто, чи є Сталін архітектором Другої світової війни, чи можна погоджуватися з цією тезою? Це перше питання до всіх. Далі ми маємо, скоріше за все, коментар від Романа Подкура. Російсько-українська війна виявила приховані травми держав по наслідкам Другої світової війни, територіальні, амбіційні і економічні. Можливо, варто поглянути комплексно на ці травми хоча б для європейських держав. Ну, це можна розцінювати також і питанням. Напевно, всі наші учасники, коли будуть відповідати на питання, які поставлені всім, це також можна врахувати не тільки як коментар, но і як питання. І третій, а потім будемо переходити до відповіді і повертатися до питань ще раз. Геннадій Первий для всіх. Не певен, що Сталін планував Другу світову у такому форматі, як вона відбулася. Однак амбітності на кшталт сучасного Путіна, очевидно, простежуються у відносинах з Японією, Фінляндією та Польщею. Напевно, цього досить для першого раунду відповіді, бо питання і такі розмірковування, які стосуються кожного виступу. Я дуже прошу коротенько, 2-3 хвилини від кожного учасника, бо далі в нас, я так бачу, йдуть вже адресні запитання. Будь ласка, зараз всі, за порядком, за яким ми виступали. Пані Олена, будь ласка. Тож, я хотіла сказати, я погоджуюсь з коментарем про те, що в тому обсязі, як сталося, то Сталін, мабуть, не планував, але у мене є інша ремарка, і вона така. Більшовики ніколи не приховували, що їхньою ціллю є мірова революція, світова революція. Ніколи того не приховували і ніколи вони не шкодували грошей на це. Зрештою, ця команда Комінтерн, яку було створено ще в 19-му році, і потім таке собі міжнародна нарада комуністичних та робочих партій. Це такий теж орган, який був націлений на контроль за комуністичним рухом, але ж мав на меті амбіційну ціль все ж побачити себе на чолі планети, я не знаю. Отже, я погоджуюсь з тим, що обсяг, думка, план міг бути іншим,
Але те, що ідея світової революції була як зірочка в лобі більшовизму, мені здається, що цей факт треба просто мати на увазі. І щодо, да, я погоджуюсь з паном Романом щодо осмислення наслідків, але я не вважаю, що ці наслідки вже є. Я вважаю, що ми ще в ситуації війни. І ми можемо робити висновки, але їх остаточність буде вирішена сьогодні у нас тут на полі бою. Чи якщо Росія втримається як імперія, conclusions will be this will be decided on the field of battle, and if себе в цій війні. Якщо ми переможемо, то можна буде говорити про наслідки, бо остання імперія буде зруйнована. Дякую, пані Олена. Пане Олександре, будь ласка. Я безумовно вважаю, що Сталін, усвідомлено чи ні, був архітектором Другої світової війни. Сталін, як і Путін, схожі в тому, що їхня незмірна амбітність забрала в них почуття реальності. От ця місійна вседозволеність, ця імперська логіка, вона дуже важка для осмислення у наших раціях. Тому ми частіше намагаємося здогадатися про справжні мотиви, ніж отримати докази. Мало дуже джерел, у яких зафіксована позиція того самого Сталіна і так далі. Але об'єктивно це людина, як і Путін, були готові до будь-яких катаклізмів заради глобального домінування. Пане Кая, будь ласка. Yes, I think I wouldn't agree with the statement that Stalin was the architect of the Second World War. I think this was there was a complex development towards the Second World War, and basically the Second World War developed from the aggressive policy of Nazi Germany, and there were certainly certain steps that enabled it allowed Germany for an expansionist and aggressive policy. And there were one important step were the Munich agreements in 1938, and the next step was clearly the Hitler-Stalin Pact of August 1939, but I think it's a little bit exaggerated statement that Stalin to consider Stalin the architect of the Second World War. There were many factors that played a role there. And the basic, I think it still can be maintained that the basic element, the basic factor was the aggressive policy and the will to expand of Hitler to expand to Eastern Europe. And especially to the Soviet territories, and also with a certain focus on Ukraine. Yes, and the second, the other question regarding the traumas, I think that it's generally it's a very important and question that we need to discuss further, and we need more research on the question to which extent wars and also the brutal experiences of the Second World War were traumatizing experiences. And also the question to which extent Stalinist rule were traumatizing experiences for these societies, and which consequences this had later. And one of the points I would like, what I tried to make in my statement in a very short way, is that the current war is also a result of the Russia's interpretation, Russia's view of the Second World War, or the Great Patriotic War, and how this plays out in Russia. I think it could be fruitful and helpful to try to analyze that also as a failed attempt to coming to terms with traumas of past mass crimes or mass experiences of mass violence during the war.
Thank you so much. And Martin Dean, please. I think I agree with Kai on most of what he said. Definitely yes and no with regard to Stalin. What I would perhaps stress is that he did make a conscious choice. He was offered an alliance with France or with Germany, or with Britain in the spring of 1939, but instead his sense for how to get a bigger Soviet empire was to go with Hitler. But this was a conscious choice that unleashed a war that we know the consequences of. So Hitler has the more responsibility, but for Stalin it was also a choice, and therefore he bears some shared responsibility without a doubt. I'm not sure I understood the next question, but I think I agree with some of what Kai was saying, that not understanding, not coming to terms with the Soviet crimes was definitely an important contribution, and especially this idea of the Russian state still celebrating the victory as a triumphal validation of militarism. In a way, although there are similar celebrations in the West, it's not seen as somehow justifying the recreation of an empire in the same way that the Russians did. There is, of course, a huge difference in the way, say, Germany commemorates World War II and, say, Britain or France. But I'm not seeing this imperialist design going quite in that direction, at least not on most occasions. There are, of course, exceptions to that in the West, but definitely in Russia, it takes a much more, it's one of the few things that they're really proud of, and therefore it has so much weight in their entire culture. Так, дуже дякую. Йдемо далі за питаннями, які в нас ще з'являються. Питання, потім коментар, потім ще два питання. Отже, перше від Юрія Ріоглу. Дозвольте запитання до пані Олени та всіх учасників, тобто знов-таки будемо відповідати, колеги, всі. Як ви гадаєте, чи варто відійти, зокрема і у питаннях Другої світової війни та сьогоднішніх подій, від віктимізації України в бік глорифікації? Однак глорифікації не самого по собі процесу набуття державності, а саме життєвих позицій та стратегій боротьби та виживання окремо взятих людей як головних учасників історичного процесу. Дуже цікаве, на мій погляд, питання. Далі ми маємо скоріше коментар від пана Леоніда Зашкільняка, цілком згоден з колежанкою Стяжкіною, про варваризацію як спосіб ведення війни Росії і СРСР. Документи контррозвідки СМЕРШ Червоної армії, які зберігаються в архіві Російської Федерації, показують таку жахливу картину поведінки вояків Червоної армії на звільнених територіях, що навіть важко собі уявити. На жаль, сьогодні ці документи недоступні, це не піддається осмисленню нормальною людиною. Ну, звісно, це те, про що ми говоримо, і я думаю, ще будемо довгий час говорити. Наступне питання до пані Олени Стяжкіної та інших спікерів, знов-таки будемо відповідати всі, хто або що, на вашу думку, може завершити Другу світову війну в сучасній Росії, так би мовити, поставити крапку в розпаді цієї імперії, яка мала б відбутися у 45-му році. Чи є Україна певним антидотом для Росії в цьому питанні? Далі ми бачимо від Катерини Копченко, чи буде можливість поставити питання особисто, будь ласка, але тут в чаті. І на цей раунд все, потім будемо переходити, тут є ще питання до Кая Струве, до всіх спікерів також, і питання ще з'являються. Будь ласка, 2 хвилини, знову ж таки, тією ж чергою, якою ми почали відповідати. Дякую за питання про глорифікацію. Я хочу сказати, що взагалі на сьогодні історики українські доклали зусиль для того, щоб подивитись на вітальність, на солідарність, на здатність українців до мобілізації в великому і малому. І мені здається, що ми певні кроки тут зробили. І те, що сьогодні відбувається на фронті, це, звісно, не всі прочитали ці книжки, які ми написали, але це правильно, і ми, нарешті, ми стали бачити себе справжніми, не жертвами обставин, а людьми, які можуть робити щось на користь собі, своїм близьким, своєму колективові, своїй спільноті. Зрештою, це правильно, і ми над цим працюємо, це точно. Щодо питання про покласти край, Росія не могла розпастися в 45-му, це точно. Це була імперія, яка перемогла у війні.
Але якщо ми подивимось на процес взагалі у цієї довгої столітньої світової війни, як на процес розпаду імперій, то, звісно, завершитися цей процес має розпадом імперій. Тобто поступово всі імперії зійшли з карти світу. Австро-Угорщина, ми десь її там втратила, потім Третій Райх, потім ми побачили, як зруйнувались в різний спосіб колоніальні імперії, класичні колоніальні імперії, Британія, Франція, Бельгія і таке інше. І зрештою, ось станом на зараз ми маємо останню вмираючу, гниючу таку собі імперію. Чи ми поставимо крапку? Для нас це питання життя. Тобто для нас питання життя виграти в цій війні. Але самі ми не поставимо крапку. Ми не зможемо поставити крапку без допомоги світу, який скинув з себе оцей колоніально-імперський патерн. Британія була імперією, сьогодні вона лідер вільного світу. От про це йдеться. Тобто останню імперію може поховати вільний світ. Отак стоїть питання, на мій погляд. А Україна має перемогти. Дуже дякую, пане Олександре, будь ласка, ваша черга. Дуже коротко про глорифікацію і віктимізацію. Я вважаю, що треба уникати цих операцій як самодостатніх імперативів. Так, звісно, в окремих епізодах ми будемо писати про те, що люди виявляли героїзм, самовідданість, зреченість, аскетизм в ім'я ідеї, а в інших випадках ми будемо писати про наші жертви, рахувати їх, з'ясовувати причини і писати про пам'ять про них. Тому тут, очевидно, треба десь шукати ту золоту середину. Друге, я собі дозволю замість відповіді на одне з цих питань, я не встиг на попереднє, тому що думав, що це буде обговоритись у цьому блоці, про травму. Буквально одним реченням. Навіть затамовані травми і кривди, на мій погляд, треба долати засобами, за певними правилами. Як ведуться війни за певними правилами, так і долати травми треба за певними правилами. Якщо хочете, за певним таким терапевтичним протоколом, а не хірургічним, із застосуванням анексії і так далі. Оцей російський ресентимент, який перетворюється на відторгнення території, вбивство людей, геноцид, це абсолютно неприйнятні речі, так само, як і це було в роки Другої світової війни. Тому я за те, щоб виробити певні інструменти. І нарешті про закінчення Другої світової війни. Коли вона закінчиться? Вона дійсно не завершена. На мій погляд, це станеться тоді, коли поховають не останнього солдата, який брав у ній участь, а коли поховають останнього вояка з її ідеологічного колумбарія. Допоки маніпуляційні технології виявлятимуть свою ефективність, допоки безсмертний акція, безсмертний полк в 1 годину може зібрати у всьому світі 300 мільйонів учасників, а сьогодні вже, очевидно, більше, ми не будемо убезпечені від продовження цієї війни. Дякую. Пане Каю, будь ласка. Yes, thank you very much. I'm not sure if I understood this question of glorification and victimization correctly. I think that what I observe now in this current from outside and probably very superficially with respect to Ukraine during this war is that this is a new strong push in developing of a civic society of a nation in a civic sense, and that is that resists heroically, but does at the same time has a very ironic, or how to say, a very modest, moderate approach also to this question of glorification, and that is
a thing that there is highly, strongly impressive, emotional, and admirable. Yes, and the other questions, yes, with regard to Russia, it's I'm not an expert for Russia and don't feel really competent to discuss or to this question in more deeply, but clearly this war is also the result that Russia until now failed to reinvent itself as a kind of civic nation, and remained an empire, and remained on a path that aims at restoring the empire. If this Russia will be able to reinvent itself as in a kind of civic sense, I'm not sure to answer this question. Clearly, there would be only a chance for this to happen if Russia loses the current war. Okay, thank you. And please, Martin, your answers, and we will go ahead. Thank you. Very briefly, I think this question of victimization to glorification, again, I agree with Kai that you want to keep a balance between the two, but the most important thing, of course, is giving the Ukrainians agency. And I think we have seen that developing more and more. I mean, it starts already with the revolutions in the 2000s, but especially now that there is, Ukraine is making its own history and is definitely not just a victim, not just a subject of other dominating countries, large countries nearby. My answer to ending the Second World War is a very simple one. We have to open all the archives, and even in Britain that's not the case yet, so I think that is the best way to do it. And of course in Russia that does require something to happen in terms of the government as well. Так, дякую. Цей блок ми також закрили. Дуже цікаво компонуються самі по собі питання, які надсилаються в чат за якимось там своїм принципом, але виходить так, що вони дійсно формують дуже цікаві блоки. Тут є конкретний адресний запит, адресне питання до Кая. Я до нього повернуся наприкінці нашої розмови. Зараз будемо йти все ж таки за тими питаннями, які ставляться до всіх учасників. І тут ми маємо три дуже цікаві, на мій погляд, питання, які я дуже прошу відповідати також, якомога тезісніше, не так, щоб коротко, по суті, але все ж таки намагатися, щоб відповісти на все те, що ми маємо в чаті. Отже, перше питання, dear speakers and participants, I'm interested in your opinion how rethinking of the World War II will help Ukraine to survive and win in the current Russian war. In which way it can contribute to the information and other fronts of the current war? Це перше питання. Далі, дуже цікаве питання, яке потребує конкретних відповідей. Was there an instant where is no war crimes were committed in any of the wars, in any part of the history? Дійсно, наскільки були чи не були війни, щоб не відбувалися певні військові злочини. І третє питання в цьому блоці, воно дуже таке об'ємне. Дякую за доповіді і актуалізовані питання. Цілком згодна з тезами про необхідність деконструкції радянських міфів та варваризацію війни. І з огляду на це хотілося б зрозуміти, наскільки сучасна спроба створити меморіал Бабин Яр позбавлена радянських міфів і відповідає сучасним потребам української політичної нації у меморіалізації пам'яті про злочини нацизму і фашизму в роки Другої світової війни. Тобто я об'єднала тут те, що Марія Бистра, вона потім сама себе виправила в формулюванні запитання. Отже, три питання доволі складних, будь ласка, за тією ж самою чергою, як ми з вами говоримо, пані Олена. Дорогі колеги, дозвольте, я не буду відповідати на питання про Бабин Яр, бо тут я не такий, щоб от фахівець, а на перші два я відповім питання. Як нам допоможе переосмислення в Другої світової війни? Мені здається, що це важливо саме переосмислити, бо ми маємо зрозуміти, що лекала війни ті самі, і ми маємо довести
світові, що ми можемо і маємо дивитись на сьогоднішню Росію не тільки через окуляри фашизму і нацизму, а й через окуляри самої Росії, якою вона була і є тепер. Тобто вона злочинець, який розв'язав оцей етап світової війни, Другої світової війни. І далі вона діє так само, вважаючи інші території, інших народів своїми законними цілями. Якщо ми цей меседж сформуємо ясно, то нам буде легше просити допомоги, нам буде легше працювати з провиною німців, які несуть її росіянам і не бачать нас, українців, в цій конструкції. Так? І щодо війни без воєнних злочинів. Ну, звісно, не буває війни без воєнних злочинів. Але те, що робить Росія, воєнні злочини як спосіб ведення війни, це унікум. Це унікальна військова поведінка, яка з війни у війну, з чеченської з афганської в чеченську, з чеченської в грузинську. Тобто це речі, які ми зараз проживаємо з унікальним ворогом, який бере воєнні злочини як зброю ведення війни. Дякую, пані Олена. Пане Олександре, будь ласка. Я не буду торкатися питання про злочини. На мій погляд, пані Олена майже вичерпно сказала про це. Скажу два слова буквально про Велику Вітчизняну війну, яка сьогодні є ідеологічним ядром рашизму, однієї з скреп руського міра. А чому в Україні? А в Україні деконструкція цього міфу необхідна для санації суспільної та індивідуальної свідомості. Бо ця радянськість, ця рудиментарність Радянської імперії, вона дуже непогано переросла, вросла у пострадянський простір, пострадянську свідомість, у синтетичні такі радянські і пострадянські символи і церемонії пам'ятеві. Що стосується меморіалізації Бабиного Яру, то я не можу бути об'єктивним як член робочої групи створення комплексної концепції меморіалізації Бабиного Яру, але два слова скажу. Я вважаю, що нам абсолютно необхідно йти своїм шляхом у меморіалізації Бабиного Яру, бо, як правильно у запитанні зазначено, це працює на формування української державності, на її розбудову, а також на формування української політичної нації, яка має сформувати в собі інклюзивну пам'ять про всі сторінки історії і насамперед про Голокост як найбільш болісну подію Другої світової війни. Дякую. Так, також дякую. Кай, please. Yeah. Yes, I think this first question, how the rethinking of the World War II can help Ukraine in the current war, is a difficult question and difficult to answer. I can try a little bit or my presentation included maybe not explicitly, but in a way an attempt to do this from a German perspective. In this sense that I tried to argue that Russia and the Soviet Union should not, from a German perspective, should not be only looked at through the prism of World War II, but rather through a larger prism of 20th century history that would allow for a stronger critical perspective on the Soviet Union and to see it as alongside with Nazi Germany, one of the two major criminal regimes of European 20th century history. And that is a perspective that is not that is clearly obvious for any Ukrainian, but it's not a view that is the dominant view in Germany.
Yes, I think on this question of war crimes, it has already been said, has already been answered. I think there's probably no war without war crimes, but the difference is if these war crimes are pushed for, or at least allowed for by the commanding structures of the armies or states, or if these commanding structures are trying to prevent war crimes. And that is, I think, the decisive point for which extent such war crimes have. Okay, thank you. And Martin Dean, please. The floor is yours. Thank you again for these questions. I tend to think that obviously rethinking World War II is something that's become very necessary as the war goes on. We see the parallels and we want to understand the causes of how we got to where we are. So I think it is helpful beyond just the historical community, but to try and give a bigger, broader perspective, and particularly do with the kind of things that Tim Snyder is doing, showing the false logic that's being used on the other side, that there are a lot of logical inconsistencies in the way Putin tries to use history. And we have to, first of all, tell the truth about history and then show how it's being abused on the other side. In terms of the fact that no war crimes have never been committed in any conflict, that's more or less true. There may be some very small conflicts where people did obey the rules, but I'm not familiar with those. In every case I've come across, whether it's Napoleon or the Falklands War, there were some kind of excesses that go beyond what's allowed, and the rules of war are very difficult to implement, and to some extent it's inevitable, it's necessary. Churchill himself always said that war was hell and you have to fight it that way, so he's not immune from this. But exactly right, if it's being used systematically, it's a problem. What we have now, and this is a fairly unique situation, is a much more sophisticated and developed legal structure and awareness of the significance and designation, categorization of war crimes in a way we didn't have before. So we're really seeing a huge international microscope being focused on what's going on in Ukraine, and it's almost a competition among people who can put these people on trial. So this is a fairly unique situation, that even as the war is going on, the Russians are very much under the microscope, and there are dangers to that you can kind of wreck the evidence if too many people get involved, but at the same time I think we will see a large number of trials, that's no doubt in my mind, and they should be done as effectively and as accurately as possible. That's of course the aim. In terms of the memorial in Babi Yar, it's of course on hold now. We don't know what will happen there, and that is a concern for us all. But I think this is primarily a very important dialogue between Ukrainians and Jews in Ukraine. They should take the main decisions, but it has to be within an international framework, as it has been over the last 10 years or so. And that's the way, an open process that gets to the right kind of result. And I think it's very important. It has strengthened Ukraine immensely in this war to have made those efforts already. Колеги, дуже дякую. Питань в нас ще багато. Час вже безжально спливає і, я думаю, що ми будемо продовжувати в такому самому, дуже такому швидкому темпі. Наступні 3 питання також дуже складні, дуже об'ємні. Перше, відомо до яких, абсолютно очевидне питання, яке буквально проситься, відомо до яких катастрофічних наслідків призвела політика умиротворення Гітлера західними країнами. В цьому контексті, як ви оцінюєте слова західних політиків зберегти обличчя Путіну в сучасній війні? Зрозуміло, питання до всіх. Далі, питання також для всіх. I am particularly interested on questions of how the focus on Holocaust memorialization in recent decades may have obscured broader focus on the mass crimes of the Second World War. And that is the personal, yes, for Martin Dean. And the third question, very big. To a degree, the discussions about Finland and NATO have reopened choices and tactics of states in the Second World War and the question of numerous complex conflicts in Eastern Europe. That is from Frank Sisson. Do the speakers see these and other issues as resulting in a reconsideration of the war and return of topics that have been in the shadows since the 1960s?
Do you also see the current Ukrainian situation and the growth of authority of Polish and Baltic views on Putin's Russia as also opening up new discussion and conceptualization of the Second World War by turning attention to their narratives? Складні питання, будь ласка, починаємо наш наступний раунд відповідей. Я на два питання відповім. Тут не відповім на друге, оскільки я не такий, щоб фахівець з Голокосту, чесно, як є. Відповім на перше, що агресора, умиротворення, зберегти Путіна обличчя. Що я можу сказати, що я відчуваю? Я хочу плакати в цей момент. Я хочу закрити голову руками, я хочу заплющити очі і прокинутись в світі, який не умиротворяє агресора. Я жила в Донецьку, і тут я бачу люди, які також жили в Донецьку, і ми в 2014 році побачили, що це є ціна умиротворення агресора. Ми вже зберігали Путіну обличчя, всім світом виражали глибоку занепокоєність. Ціна питання сьогодні. Якщо буде так знову, то ціна питання буде Польща, буде Литва, буде Латвія. І ці країни дуже добре знають, що це буде, і тому вони стоять на сторожі того умиротворення агресора. І дуже їм вдячна. Іншої професійної оцінки у мене, на жаль, немає. Тут у мене є тільки біль і більше нічого. І що стосується останнього питання, мені здається, що воно абсолютно справедливе і дуже глибоке, і таке, що потребує за кожною локацією своєї відповіді. І, звісно, ми маємо побачити оці всі точки як дискусивні і дискурсивні точки. Бо, скажімо, по тій активності, яку зараз на наш захист проявляє Польща, ми можемо говорити, що очевидно для Польщі ця війна не є завершеною. Очевидно, вони розуміють, як буде складатися ситуація. І більше з тим, повертаючись, скажімо, до досвіду Польщі, ми можемо говорити про гібридні прояви агресії, в тому числі про те, що українсько-польське питання, протистояння, якісь конфлікти, раз у раз ніби приходили до якоїсь точки згоду і знову починали горіти, палати. У мене конспірологічні ідеї завжди на війні з'являються. Навіть у людей, яких тут демонструють як експертів, то мені здається, що багато що з того, що палало, було штучним паланням, інформаційною війною проти нас. І все це також потребує осмислення в контексті цієї незавершеної війни. Вибачте за конспірологію і емоції. Дякую, пані Олено. Йдемо далі. Олександре. Якщо коротко про збереження обличчя Путіна, то я вважаю, що це спроби політичної і моральної естетизації вселенського зла, без зайвих коментарів. Що стосується питань, якщо я теж правильно зрозумів, що увага до проблем Голокосту поставила у тінь на периферію дослідження інших злочинів під час Другої світової війни, то, на мій погляд, це відбулося внаслідок того, що Голокост надто довго замовчувався як наукова проблема, як суспільне явище, як сегмент пам'яті. І оцей маятник, його відходження в сторону проблем Голокосту, на мій погляд, це природне суспільне явище, наукове явище. Це не скидає із дослідників відповідальності за дослідження усіх інших сегментів геноциду, терору державного, але мені здається, що з часом на цих шальках все урівноважиться і ми будемо мати паритетні зусилля у всіх галузях пізнання, які стосуються масового знищення людей. Нарешті останнє, як Балтія, так і Польща спізнали рашизм майже синхронно з Україною у 40-ві роки і зараз переживають однакові емоції, схожі рефлексії, і це слугує імпульсом для наступних
по-перше, для актуалізації проблематики 40-х-50-х років, а по-друге, стимулює майбутні дискусії. І, на мій погляд, це дуже добре, тому що ми маємо осмислювати минуле з оглядом на сучасність. Воно дає змогу ширше глянути, по-перше, проблеми минулого, а по-друге, навіть краще зрозуміти те, що відбувається сьогодні. Кай. Yes, yes. I think the question to which extent the memorialization of the Holocaust has resulted in a lack of attention for other crimes during World War II or other German crimes, I think that's a difficult question. Would be need a longer discussion. I think but I think that for our current discussion is rather important that we need a more clear and better understanding of the relation between the memory of the Holocaust especially in the Western countries and a rather lack of attention for the Soviet mass crimes. And there is a certain, I think there's a certain interrelation of this that is related to the Cold War period and Cold War conflicts in the Cold War period in Western societies about relations with the Soviet Union, about, especially in Germany, about this reckoning with the Nazi past, where this was Soviet crimes not really were invoked in order to distract attention from German crimes, but that in the end resulted that in the fact that the severeness of Soviet mass crimes rather moved into the shadow, at least in Germany, and I believe also in other Western societies. And that is a process that is not very well understood yet. Yes, and I think the second question by Frank Sisson about this to which extent the perspectives, experiences of the Baltic countries and also of Ukraine on World War II will gain a larger attention now larger public attention also internationally. I think that is. My guess is that will be the case alongside that the question of Soviet mass crimes will gain larger attention because the current war results clearly, in my view, from the lack of a critical engagement in Russia with the Stalinist period and Stalinist mass crimes, and a part of it is also crimes in the period of 1939 to 1941 and after 1944. Thank you, Martin. Just very briefly, I think I'll deal with the question of the Holocaust overshadowing other mass crimes in World War II. I'm aware of that, and it's more of a Western problem, obviously, than in the Soviet Union, where the opposite was the case in terms of the Holocaust not being emphasized hardly at all until very recently. But my approach has always been to see the different types of mass crimes as completely intertwined. And in my book, Collaboration on the Holocaust, I have a whole chapter on the partisan warfare and the crimes that occurred on both sides during that. And I see it important to understanding the dynamics of one mass crime in relation to another. You shouldn't isolate the Holocaust and just see it as something special. You have to see it in terms of World War II, in terms of other mass crimes, in terms of a much broader problem. And I think the other thing that's not been mentioned so much is this Soviet idea that history is a tool and not a subject of academic study. And unfortunately, this has still got a legacy not only in Russia, but other countries that were under Soviet or communist control. And I think that's something we have to warn against, is seeing history just as a tool, as an instrument, where it's trying to win you a war or get you some other result. Until you get the facts right and you know what happened, then you must be very careful in jumping to conclusions that suit your argument. So that's perhaps a final warning from history for you all.
Дуже дякую, колеги. І в нас ще в чаті залишилося 8 позицій, але не всі вони питання. Тобто є певні роздуми, є коментарі, є зауваження, є згода чи не згода. Я собі дозволю зараз все ж таки поставити з того, що тут зафіксоване 2 питання. Все інше все ж таки залишити на ваше самостійне прочитання, бо здебільшого йдеться про рефлексію, про певне ставлення, а не про питання. Отже, питання. Чи можна розглядати нову повномасштабну агресію РФ як реакцію на повільний, але відхід української політики пам'яті від міфологем Великої Вітчизняної війни та формування дискурсу Другої світової війни? Це перше питання. Далі, шановні колеги, чи не призведе сьогоднішня війна до редукції ролі Червоної армії, в якій воювали також і мільйони українців, у боротьбі з нацизмом? Це питання від Дмитра Тетеренка. Як до того ж нам, громадянам України, дотриматися балансу між визволенням і окупацією, те інше слово в лапках? Адже ж різні версії історичної пам'яті тут очевидні. Будь ласка, ми, напевно, ось цими відповідями на ці питання будемо завершувати, бо часу дійсно вже дуже мало в нас залишилося. Ми вже працюємо, завершуємо 2-гу годину. Я щиро перепрошую, якщо чиєсь питання я не поставила, але вже просто люди, ті, хто ставили питання, вже по 2-му колу починають це робити. І я щиро перепрошую за те, що я зараз мушу все ж таки зробити таку редукцію питань до тих 2, які я озвучила. Будь ласка, також за тією ж чергою, яка в нас вже була. Відхід від політики пам'яті як причина чи підштовхування Росії до війни проти України, мені здається, що навіть якби ми мовчки зголошувались зі всіма їхніми концептами, але при тому хотіли б стати членом Євросоюзу і вступити до НАТО, ну, тобто ті устрімління, які зараз зафіксовані в нашій Конституції, то нічого б не змінилося з того. Звісно, їм погано від того, що ми намагаємось віднайти факти, говорити правду, подивитись на складну ситуацію зі складними механізмами аналізу. Але Україна для Московії – це з одного боку законна ціль, а з другого, законна ціль в лапках, звісно, а з другого це предмет обсесії, це предмет ненависті, це предмет поглинаючий їхньої поглинаючої ненависті з одного боку, і вони не можуть без нас, бо без нас вони не імперія. І друге питання щодо редукції. Знаєте, редукції ролі Червоної армії. Мені здається, що навпаки. Навпаки, коли ми будемо говорити про Україну і українців, ми зрештою покажемо ці 7 мільйонів українців, які в лавах Червоної радянської армії звільняли, виганяли, визволяли і таке інше. Але ж ми покажемо також, що Червона армія стала і поневолювачем Європи. Ну, так є, східної принаймні. І ми покажемо, що люди-українці були і лідерами фронту поневолених народів. І ми покажемо також, що вони були жертвами. І ми також покажемо, що вони були, какая разниця, завжди були такі люди. Це важко зробити, але це можливо зробити. Нам же ж не треба зараз проговорювати єдину методологію якусь, там марксистську, і поїхати з шорами на очах. Ми можемо собі дозволити чесно визнати, що ми представлені отак, отак і отак. І що це не переймає наш героїзм, а навпаки демонструє його, коли ми нарешті вийдемо з тіні російської перемоги великого руського народу. Дякую. Дякую, продовжуємо. Я почну з другого, щоб продовжити логіку думки Олени Стяжкіної. Нам не треба нічого боятися, коли ми описуємо війну.
Ми з одного боку часто потрапляємо в тенета захоплення такими універсальними поняттями і категоріями і символами, а з іншого боку ми дуже боїмося подробити якесь явище на частини і дати кожному з них оцінки. Що я маю на увазі? Коли ми говоримо про те, що Червона армія, вона там чи визволителька, чи окупант, треба мати на увазі, що серед тих 7 мільйонів, які воювали в її складі мешканців України, були різні люди. Були політруки, були маршали, були ідеологи, а були прості солдати, які воювали, як мої діди, там, як кажуть, за те, щоб їхні діти вціліли, що мою маму повернули із Берліна як остарбайтера. Я на одній з конференцій вже про це сказав. Тому не треба шельмувати, очевидно, всю Червону армію, треба дивитися, де вона діяла як чинник боротьби проти нацизму, а де вона діяла як варвар, як окупант, як загарбник, як сила, що об'єднувала там якусь частину мародерів, злочинців, збочинців і так далі. І коли ми говоримо про окупацію чи про визволення, те саме відбувається. Все залежить від того, яку систему маркерів ми беремо. Якщо ми керуємося не емоціями, не етичними оцінками, а міркуємо міжнародно-правовими актами, коли ми відраховуємо позиції від одного політичного чи закріпленого в певних міжнародно-правових актах до іншого факту, то ми маємо справу з різними речами. Знову ж, наша звичка все позначати одним терміном і втішатися цим, вона згубна, вона не наукова, і нам треба набратися просто терпіння до думки іншої, до того, що це буде дуже диференційований підхід, і ми не отримаємо загальної картини. Вона буде завжди дискретна, завжди неповна, завжди така, яка не буде нас задовольняти як загальний символ. І перше питання стосовно того, як вплинуло наше інше трактування Другої світової війни на початок. Я думаю, що це дуже маленька частина загального питання, і не буду затягувати відповідь на нього. Все, якщо поглянути взагалі на історію рашизму, а я вважаю, що вона виходить далеко за межі сьогоднішньої війни і навіть Другої світової війни, то все це мало результатом сьогоднішню війну. А Друга світова війна – це та складова, яку сьогодні просто Росія дуже успішно експлуатує у себе вдома і як мобілізаційний чинник. Дякуємо, йдемо далі. Yes, I would like, maybe I would like or restrict myself to a short comment on this question of how to evaluate the Red Army. I think that is a broader question, how Ukraine was a part of the Soviet Union, and so it's also too simple to see also Ukraine only as a victim of suppression by the Soviet Union, but this was clearly a much more complex story of interrelation and integration, and that is something that we will, I believe, also discuss for many years in the future. Okay, thank you. And Martin? Also, very briefly, I do like the idea of the Red Army as a very complex organization that has many different things within it. I'm thinking particularly of Zvi Gittelman's excellent work on Jewish soldiers within the Red Army, which shows on the one hand they were very proud and felt this was a very important part of their life. At the same time, they felt increasingly excluded and even persecuted within the same institution. So this definitely applies for many other nationalities within the Red Army, within the Soviet Union. So the complexifying, the building layers into this understanding is definitely an important step that we still have to take in terms of, especially in terms of public understanding of these questions. Так, також дякую. Я вже відчуваю, наскільки всі втомилися. Ми працюємо дуже довго, дуже насичено, дуже плідно.
Якщо є в когось питання в залі, в нашій віртуальній залі, з яким ви ніяк не зможете сьогодні заснути і дуже хочете його поставити, будь ласка, зробіть це зараз не в друкований спосіб, а підйомом вашої руки, якщо є бажання висловитися. Якщо ні, тоді я теж саме питання поставлю нашим учасникам. Чи залишилось в них щось таке невисказане, відповідь на непоставлене питання, чи якась теза, яку хотілося б встигнути сьогодні озвучити, ще раз підкреслю, на нашому надзвичайно такому щільному і надзвичайно насиченому семінарі. Будь ласка, хто хоче висловитися? Так, пані Марія, бачу одну руку, пані Роман, так, хто ще? Ще тут дуже дякую спікерам, є таке. Пані Марія, пані Роман, хвилина у кожного, будь ласка. Дуже дякую спікерам, і мені було дуже приємно бути присутньою зараз на цьому заході. В мене є питання емоційного характеру. На жаль, зараз я не можу його осмислювати в площині науковій, але зараз в повітрі висить питання про велику руську культуру. Вперше, якийсь такий момент, який пов'язаний з цим, був прочитаний мною в статті Оксани Забушко про Михайла Булгакова, і зараз все це продовжується, цей наратив. Тобто вона наголошувала на тому, що велика класична руська література має... Пані Марія, будь ласка, дуже коротко, надзвичайно коротко. Так, як ми зараз повинні ставитися до неї, і чи не є велика руська культура теж своєрідним міфом? Мені дуже важко зараз самі Дуже дякую, пані Марія. В контексті переосмислення Другої світової війни буде відповідь. І, пане Романе, будь ласка, ви також ставте питання і будемо слухати, хто буде відповідати. Дякую вам велике. В мене не питання, в мене ремарка. Я хочу висловити вдячність за такий непростий час, що ми зібрали, що взагалі організатори молодці великі. Мені дуже було приємно слухати, осмислювати це. Дуже приємно, коли є люди, які, скажімо, однодумці і розуміють, і переосмислюють, особливо в такій ситуації, яка зараз, на жаль, спіткала нашу Україну. Просто слова вдячності. Дякую. Дякую, пане Романе. Дуже добре. Хто з наших доповідачів сьогоднішніх відповість на запитання пані Марії Бистрої? Культурний вимір. Якщо дозволите, я дуже коротко порушу порядок. Я знову ж таки ставився до російської культури диференційовано. Велика культура російська як міф, так. Але існує альтернативна російська культура дисидентства культурного, моральної і культурної, інтелектуальної внутрішньої еміграції, які обрамлені надзвичайно цікавими гуманістичними рефлексіями, повчальними життєвими історіями і самовигнанням, на яких ми можемо вчитися. Треба нам навчитися виокремлювати зерна і полову. Без цього не буде руху вперед у нас, в нашій українській культурі. Дякую, пане Олександре. Хтось хоче? Так, я хочу. Будь ласка. Пані Марія, я теж про це думаю. Велика руська культура – це коли Герасим, такий кремезний чолов'яга, за наказом барині втопив свого єдиного друга, хоча міг би втопити бариню. Українська культура – це коли дівчина з Ірпеня винесла фактично на собі собак-інвалідів. Тому у мене є тільки власний досвід, і станом на зараз, станом на сьогодні, на цю війну, я відміняю велику руську культуру всю. Якщо після війни буде щось таке, що Варламова, скажімо, треба буде повернути, я про це подумаю. Але станом на зараз маленька людина, яка вбиває свого кращого друга, і варіації на цю тему для мене відмінені. Дякую, пані Олено.
Ще в кого буде бажання? Вже такий звучить як підсумок всієї нашої дискусії і, в принципі, більшості поставлених сьогодні питань з переосмислення чи перенаписання історії Другої світової війни. Надзвичайно цікавий семінар, велика подяка організаторам та спікерам. Я від себе також величезну подяку всім тим, хто зголосився сьогодні взяти участь в нашому семінарі, за емоцію, за втягненість, за таку заангажованість, за дійсно таку щире переживання всіх тих процесів, які відбуваються і які зараз ми рефлексували виключно науковою мовою. Дуже дякую нашим учасникам, нашим гостям за поставлені питання, за отримані відповіді, за неотримані відповіді, за непоставлені питання, які ви не встигли чи з якоїсь причини не захотіли поставити. Але дуже добре, якщо вони у вас з'явилися в ваших головах, в ваших серцях після того всього, про що ми сьогодні говорили, адже воно болить, горить, воно тремтить і воно привертає все те, що відбувається, до себе значну і емоційну увагу. Стосовно наших майбутніх семінарів, нашої майбутньої роботи, слідкуйте за оголошеннями. Ситуація так швидко змінюється, що станом на сьогодні наступний семінар ми не можемо анонсувати з його точною датою, але, будь ласка, дійсно слідкуйте за нашими анонсами. Ми обіцяємо, що наші семінари триватимуть довго, інтенсивно, глибоко і цікаво. На червень місяць у нас заплановано 2 заходи, які будуть відбуватися в різних форматах, в різних режимах. Ми будемо мати такі дискусії з кількома експертами, так і семінари-діалоги, де в нас буде один запрошений експерт і один член нашої команди, який буде вести цю розмову. Тобто формати різні, формати цікаві, формати можуть бути навіть несподіваними. І ще раз дякую всім, хто прийшов, хто взяв участь, хто співпереживав і хто буде до нас приєднатися у наступному. Якщо хоче хтось ще щось сказати, то буквально 3 секунди ми ще маємо. Тоді будемо завершувати. Дякуємо також перекладачу. Дуже багато, дуже добрих слів сказано в чаті за надзвичайно фаховий, високофаховий переклад. Це надзвичайно важливо, щоб ми мали можливість ось так спонтанно, тобто в абсолютно живому режимі реагувати, а якість цієї реакції – це дійсно реакція на якість перекладу. Дуже дякую перекладачу. І ми дякуємо прекрасному нашому модератору, який прекрасно розставляла всі акценти і була така, що нам було комфортно, і точно передавала все, що тут було головним, і зв'язувала це в прекрасне полотно думки. Дякую вам, пані Глінадо. Дякую, пані Олено, навзаєм. Дійсно, полотно в нас склалося, сткалося, і я дуже сподіваюся, що ми це все будемо мати ще у, напевно, друкованому вигляді, але про це згодом. Дуже дякую і на все добре.